Good evening to all, and let us begin. Answer likhi ase sage. I hope. Unma likhi di ase. I can see. Any specific problem that you are finding? Any challenging part? Besides the fact that answer likhibole nijoke baidhyo koratu eta aটাইতকৈ ডাঙৰ challenging part. But once having started, এনেকুৱা কি problem আপোনালোকে face কৰিছে? কিবা মানে মনত পৰা নাই বস্তু এনেকুৱা লাগিছে নেকি ৰিভিজন কম হৈ আছে কম জানো এনেকুৱা টাইপ ফিলিং আহিছে নেকি বাৰু এই অলপ পঢ়ি লওঁ পিছত লিখিম Sir, মোৰ মানে কোৱেশ্চনটো দেখাৰ লগে লগে যেনেকে পইণ্ট কিটা আহি যাব লাগে মানে পটককে নাহে স্যাৰ সেই প্ৰবলেমটো মই ফেস কৰিছো আৰু হেতু কাৰণে আনসাৰটো মানে স্টাৰ্ট কৰো তাপা আধাখনিয়া হৈ পেলাই থাকি গুছি যায় ভাল আনসাৰ লিখি পাইছে না নাই নম্ৰতাক যদি মই এতিয়া লিখিবলৈ দিওঁ তে আপোনাক কেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন লিখিবলৈ দিওঁ কোনটো পাৰ্ট আটাইতকৈ কমফৰ্টেবল স্যাৰ কমফৰ্টেবল স্যাৰ তেনেকে কৈ দিলে এতিয়া মোৰ নিজৰে আহা নাই কোনটো মই সেইটো কাৰণে কোৱা নাই মই সাপোজ আপোনাৰ আপুনি মানে জিওগ্ৰাফি আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড জিওগ্ৰাফিটো আপুনি বেসিক কথা কিছুমানটো জানে ডেফিনেটলি সো আপোনাক যদি মই কওঁ যে এনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন এটা আছে why does states like Chhattisgarh and Jharkhand, in spite of having so much of mineral resource, have poor human development indicators? Why? States like Jharkhand and Chhattisgarh, or Ashomer ক্ষেত্ৰতো যদি আমি কওঁ যে districts like say Dima Hasao, Karbi Anglong, they have abundance of mineral resource. But in spite of that, while if you consider in terms of their human development, then that appears to be not up to the mark. So a question two, how will you approach it? সকলোৰে কাৰণে open to all. It's not like the number tag over again. Yeah. Think and tell me. Sir, point kata introduction or gotekine kobo lagibo okol point kata ko No, মই প্ৰথম কথাটো হ'ল যে question two, like say why in spite of having resources, why some states lag behind in terms of human development. So এই কোৱেশ্চনটো দেখি পেলাই আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে যে পাৰিম লাগিছে নে নাই লাগা মানে do you think non availability of content is an issue? Content to আছে laga nai sir enakatu
না লাগিছে স্যাৰ বাট এক্সাক্ট ডাটাজ এণ্ড ফিগাৰ্ছ কিছুমান সেইখিনি চাব লাগিব স্যাৰ কাৰণ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ কি কি পোৱা যায় সেইটো জানো বাট ষ্টেটছ কেইখনৰ ডেভেলপমেণ্টেল লেভেলৰ ওপৰত কিছুমান ডাটা সেইখিনি এটোটো এক্সাম্পল হৈ গ'ল বা হেতু জাস্টিফাই কৰিবলৈ হৈ গ'ল মই লজিকটো বিচাৰিছো যে ডেভেলপমেন্ট আৰু ৰিসোৰ্সৰ লগত লিংকটো কি ইস্যুটো হেতু হে হয় স্যাৰ মানে কথাটো মই এটো কাৰণে বুজিছো যে কিবা এটা কোৱেশ্চনৰ যদি আমি জাস্ট 30-40% টো জানো তেতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো মানে আমি জাস্টিস কৰিব পাৰো মানে কোৱেশ্চনটোৰ লগত even if we know 30-40% of a question that is enough if we know এটা আপুনি সৰি নম্ৰতাই ক'লে যে মই ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ডৰ ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটৰ্স বুলি নাজানো কিন্তু কোৱেশ্চনটো ইন্ডিকেটৰ্সৰ নহয় কোৱেশ্চনটো এটোৱে নহয় যে what is the development indicators of what is the state of affairs of human development in Chhattisgarh no the question is can you link development with access to mineral resources or with access to resources so what role does resources play in human development মানে কথাটো তাতকেও যদি আমি এটু বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰো যে অকল ৰিসোৰ্স থাকিলেই এটু এনসিওৰ কৰিব পাৰি নেকি যে প্ৰসপেৰিটি হ'ব কি কৰিব কয়লা খাব নেকি নে পিন্ধিব নে কয়লা লৈ স্কুল যাব human development is an end product certain factors should fall in place like say availability of basic support system availability of skill development initiatives availability of proper healthcare schools ebilak তেতিয়া human development hobo development for a perspective hobo resources thaka mane it is like you have a good resource base but that does not ensure that you can utilize that resource maybe you do not have the capacity to utilize that resource eto kotha to ahise bono but maybe you do not have the market to make the resource or you can monetize koribo pora market to nai so question to ki bisarise ei bostutur upor apalage etia mane it's high time you develop this skill সেইবিলাক পেৰিফেৰাল কথাত নাথাকিব মই তো ডাটা নাজানো ফ্যাক্টস নাজানো কিবা কিবি জানিলেতো ভাল কথা যে মই ইন্ট্ৰোডাকশনত ভাল হ'ব যে ওকে মই যদি আজি ছত্তীশগড় আৰু এৰিয়াৰ বলে নীতি আয়োগত আমি ৰিপৰ্ট কিবা এটা জানো এটো ভাল কথা কিন্তু নাজানিলেও আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰো কাৰণ কোৱেশ্চনটোৰ মানে এগেইন যিসকলে পিছত জয়েন কৰিছে আমি কোৱেশ্চনটো এটো কথা ইন জেনাৰেল কোৱেশ্চন এটা আলোচনা কৰিছো এই বুলি যে মানে states like Jharkhand and Chhattisgarh they have abundance of mineral resource in fact their resource are like a curse to them because that attracts many anti-social or anti-civilized activities like mafia smuggling syndicate ebilak hoi thake so ita bohote to resource curse buliu koy resource ebilak jagar karone so more percent to the resource thakile ba kyo develop no to amar sadharan manu eta hudibo pare no se eta consider for instance a country like Japan that doesn't have any resource of its own are you aware Japan not natural resource ki ase niki Nice. resourceful country ase no but still it is able to have one of the highest human development indicators in the world why tamane ami jitu bhabi thaku resource or logot development or ba human development or indicator jitu link to it iman direct no it has to go through a a plethora of steps resource থাকিব resource use কৰিছো use কৰি পেলাই monetize কৰি সেই facilities create কৰিছো human development ৰ okay so এই বস্তুলে বুজিবলৈ দৰকাৰী হয় question টা দেখি ভয় না খাব মই এটো কাৰণে questionৰ ক্ষেত্ৰত I always emphasize ki try to brainstorm things and try to get the core idea question to core idea to ki hetu গম পাবলৈ চেষ্টা কৰিব যিমান questions চাব যিমান questions
কিটো বিচাৰিছে সেইটো এড্ৰেছ কৰিব, তেতিয়াহে নম্বৰ পাব। মই ক'লো নহয়, আজিৰ ডেটতো পৰীক্ষা ল'লে আপুনি সিমানেই নম্বৰ পাব যিটো আপুনি এমাহ পিছত লয়, কাৰণ বস্তুটো এতিয়া মানে এটা পইণ্টৰ পিছত নলেজৰ হৈ নাথাকে, বস্তুটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ হৈছে, উইজডমৰ কথাটো আহিছে। নলেজটোতো আপোনাৰ চাফিচিয়েণ্ট আছে, এটা লেভেলততো বস্তু হেণ্ডেল কৰিবলৈ আছে, কিন্তু কুৱেশ্যনটোৱে কি বিচাৰিছে, এম আই এবল টু ডিচিফাৰ ইট? any মানে can you relate to what I am saying? মানে are you মানে এই প্ৰব্লেমটো ময়ো ফেচ কৰিছো প্ৰিপাৰেশ্যন দিছো। আপোনালোকে এইটো বস্তুটো ফেচ কৰিছে নে, যে কুৱেশ্যনটো সুধি আছে কিবা এটা, আমি বেলেগ কিবা এটা নাজানাৰ কাৰণে গোটেই ডাইৰেকশ্যনটো খেলি মেলি হৈ যায় আৰু আমাৰ মানে মনটো অস্থিৰ হৈ থাকে কুৱেশ্যনটো পঢ়োঁতে, এনেকুৱা হৈ থাকে। ইনচিকিউৰিটি ভাৱত কুৱেশ্যন এটা এড্ৰেছ কৰোঁ, that is very very detrimental for your chances. মানে don't think that your glass is half full. ভাবক যে okay, be মানে confident কি মই এইখিনি বস্তু জানো, এইটো বস্তুত এতিয়া মই এইটোত কি সুধিছে সেই হিচাপত মই কেনেকে এড্ৰেছ কৰিম। গম পাইছে নে নম্ৰতা? I think হয় স্যাৰ। problem for people like you is not about knowledge anymore, because you have written a couple of mains, like মানে already you are like well into the preparation, এনেকুৱাটো আমাৰ বহুতে আছে। So knowledge of কথাটো এটা aspectত আছে, but it's not that বহুত বেছি পঢ়িলে আমি আগবাঢ়ি যাম। আমি ভাবিব লাগিব পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে, questions বিলাক we have to think, be in the right direction. আৰু কাবাৰ কিবা question? Yeah, question address কৰোঁতে problem হৈছে নেকি? মৃন্ময়, you are able to tell me the whole answer? নহয় ছাৰ, পইণ্টছ খিনি ভাবি আছিলো কি কি লিখিম। কি হৈছে? ছাৰ এইটো প্ৰথমটো ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে যেনেকে ষ্টেট কেইখন মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি ছেট আপ কৰা নাই বা ট্ৰেডৰ কাৰণে ইমান চুইটেবল নহয়, মানে এক্সেচিবিলিটিটো এটা ইছ্যু আছে এৰিয়াজখিনিত। চ' যদি ডেভেলপমেণ্ট জব ক্ৰিয়েশ্যনৰ ডাইৰেকশ্যনে যদি ভাবা যায় তেতিয়া সেইটো টাফ হয়, কাৰণ ৰিচোৰ্চে ডাইৰেক্ট জব নানে। ছেকেণ্ড কথা ভাবিছিলো আপোনাৰ যোনটো পলিটিকেল ইনষ্টেবিলিটিজ, মানে হিষ্টৰিকেলি যোনখিনি পলিটিকেল ইছ্যুজ আছে তাতে গোটেইকেইখন ষ্টেটতে, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, অসমতো, আমাৰ ইয়াতে হেৰি আছিলে আলফা আৰু যোনবোৰ সেইবোৰ আছিলে, আৰু তাত নাক্সালাইটছৰ যোনখিনি ইছ্যুজ আছে, তাৰপিছত কৰাপশ্যনছখিনি আৰু No, I get it. মানে যিটো তুমি হেৰি কৰিছা, ধৰা with the presumption that the examiner knows what is development, হয় সেইটো প্ৰিজাম্পশ্যনটো ভুল হয়। প্ৰথমতে মানে বস্তুটো কি হয় যে ডেভেলপমেণ্টৰ এক্সপ্লৰেশ্যনটো কৰিব লাগে, যে ডেভেলপমেণ্টৰ ফেক্টৰ্ছ বিলাক কি। তাতে ৰিচোৰ্চ ইজ নো ডাউট এ ফেক্টৰ, but that is not the only factor. In fact, that can even be you can even manage without resource. Best example is say Singapore, Japan, or consider any developed part of India. Do you find them very resourceful? Guwahati sauk na. Guwahati is a parasite to all its neighboring area. Here basic raw materials, food, baki যিবিলাক resources, everything is sucked from its nearby areas. Na? In fact, মানে after having used everything, its garbage disposal is also like kind of outsourced. So nothing, Guwahati to নিজৰ একো নাই ন, but still human development terms to it is best in Assam, no? Are you able to appreciate what I am telling you?
ছাৰ এই কুৱেশ্যনটো যিটো আমাৰ ল' হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স মানে সেই ছত্তীশগড় হওক বা ঝাৰখণ্ডৰ মানে পপুলেশ্যনৰ ধৰক এডুকেশ্যন হেল্থ এইবিলাকৰ যে হেৰিবিলাক আনবিলাক ষ্টেটতকে কম এইবিলাক হেৰিও আহিব ন ছাৰ? এইবিলাকে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে কি আমি জোচেফ ষ্টিগলিটছে যিটো কথা কৈছিল সেইটো কথাৰ পৰাই আহিব কথাটো যে ফ'ৰফল্ড কেপিটেল ষ্টক ন মেটেৰিয়েল নেচাৰেল হিউমেন আৰু ছ'চিয়েল এইকেইটা বস্তু থাকিলেহে আমি ডেভেলপমেণ্ট হোৱা বুলি ক'ম আৰু এই ডেভেলপমেণ্টখিনি হ'বলৈ কাৰণে ৰিচোৰ্চ ইজ ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ্ছ বাট আৰু ফেক্টৰ বহুত থাকে resource nowadays is like because of globalization you are not supposed to have resource you can import and export resources তেলৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক oil we are আমাৰ কথা কাটক China is an energy importing country it is the second largest economy in the world in spite of not having the most important mineral resource in the world at this moment so development of resource is not a মানে আপুনি একটু কনফিউজন আহিব লাগিব যে ৰিসোৰ্স ইজ নট দ্য মোষ্ট ভাইটেল ফেক্টৰ ইন ডেভেলপমেণ্ট সেইটো মানে আপোনাৰ লাষ্ট লাইনটো হ'ব লাগিব বুজি পাইছেনে কথাটো এনসাৰটো সেনেকে ডেভেলপ কৰিব লাগিব কনক্লুজনত এতিয়া ছাৰ বেলেগ দুই এখন ষ্টেটৰ এনেকুৱা এক্সাম্পল দি মেলি তেনেকে কৰি কনক্লুজনটো দিব পাৰি ন ছাৰ? এক্সাম্পল দি থাকিব লজিকটো সেইফালে যাব লাগিব কোৱেশ্চন সুধিছে যে ৰিসোৰ্স আৰু ডেভেলপমেন্টৰ মাজত লিংকটো কি কোৱা আপুনি সেইটো ক'ব পাৰিব লাগিব বস্তুবিলাক মানে ভাঙি পেলাই একদম পুৰা সিম্পল ফৰ্মত লৈ যাব এতিয়া আৰু মানে আমাৰ মই সেইদিনাখন ইও কৈছিলে ভাস্কৰতেও কৈছিলে এইটো কথা যে যিটো পেৰিফেৰেল নলেজ এইটো ধৰক আমি লাষ্ট ক্লাছত এতিয়া যোনে এটেণ্ড কৰিছিল আমি জেণ্ডাৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ তিনিটা কথা কৈছিলোঁ পাৱাৰ টু পাৱাৰ উইথ আৰু কি আছিলে Power within. এই বস্তুটো আমি যদিও জেণ্ডাৰৰ টাৰ্মছত কৈছো কিন্তু যদি আমি অকমান বস্তুটো এক্সপান্ড কৰো then it can be used for say any tribal groups any marginalized group say LGBT community or transgenders মানে same তাৰপৰা চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰতো বা ওমেনৰ ক্ষেত্ৰতো ডেফিনেটলি হয় সো আমিতো এনসাৰতো আমি জানোই যে ক'বাত নহয় ক'বাততো উইকাৰ সেকশনৰ কোৱেশ্চন এটাতো থাকিবই আৰু getting it so আমি হেতু সেই হিচাপত mold কৰি adjust কৰি সেই post template to fit কৰি দিলে আমাৰ আমিতো already we know what to write na paper 1 বা paper 2 you can get a question wherein you have to address the issue of marginalized section that we will do it that way that is the smartness that it requires and on mokot gender তে পঢ়িলো এটো ইয়াতে ইউজ নকৰো হেনকা নহয় লাষ্ট ইয়াৰ এটা কোৱেশ্চন আহিছিল নেকি শ্যাডো পেন্ডেমিকৰ ওপৰত শ্যাডো পেন্ডেমিকৰ ওপৰত আহিছিল নেকি কোৱেশ্চন বাৰু Nice, sir. Now, ক'বাত আহিছিল ইউপিএসসি আহিছিল নেকি ছাৰ তেনেকুৱা ৰিলেটেড আহিছিলে তেনেকুৱা ৰিলেটেড এটা শ্যাডো পেন্ডেমিক দেখা লাগিছিল যে ডোমেষ্টিক ভায়োলেন্স যেটো বাহাৰ তাতো আছে মানে ভায়োলেন্স এগেইনষ্ট ওমেন সো সেই বস্তুটো হেতু ফৰ্মত আহিলে কিন্তু বেলেগ ক্ষেত্ৰতো সেই বস্তুটো ইউজ কৰিব পাৰি say how workers are exploited workers are getting exploited or like general weaker sections are getting exploited by certain elements in society for their manifested interest এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো এইটো ইউজ কৰিব পাৰি ঠিক আছে সেই স্মাৰ্টনেছটো থাকিব এইটো বস্তু তাৰ বস্তু ইয়াতে এনেকে লগাব so and today we will deal with the topic of gender equality
Gender equality মানে what do you mean by gender equality? Gender equality মানে আপোনালোকৰ এনেকুৱা মন গৈছে ক'বলৈ যে মানে জেণ্ডাৰৰ মাজত মানে to treat all the genders equally, to not have discrimination. Actually, that is correct, but to have a definition that covers everything is something you should be having. মানে আমি বস্তুবিলাক এনেকে কৰিব লাগে আইডিয়াজ বিলাক যাতে তাত আৰু এটা এক্সট্ৰা কথা নাথাকে ক'বলৈ যেনেকে যদি আমি কওঁ যে জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি consists of gender integration, gender accommodation, or gender parity. This can be termed as the three, you can say, ABCs of gender equality. Gender equality বুলি ক'লে আমি এইটো কথা মানে parity কথাটোৱে আমি জেনেৰেলি বুজি পাওঁ যে parity pay termsত বা মানে how you stereotype certain roles as women and female, male and female, সেইবিলাক নকৰি পেলাই bring in gender parity. তাৰ লগতে gender accommodationৰ কথাটো থাকিব আৰু gender integrationৰ কথাটো থাকিব. Integration মানে কথাটো কেনেকুৱা হয় যে আমি যিবিলাক মানে সেক্টৰত অলৰেডি মানে হেৰি like you know say ডিফেন্স ফৰ্চেছত এতিয়া ৰিচেণ্টলি নিউজত আহিছিলে যে হাইকোৰ্ট দিল্লী হাইকোৰ্ট নে সুপ্ৰিম কোৰ্টে আছিলে এই টকড এবাউট providing women মানে direct recruitment in the Army, Navy and Air Forces. এতিয়ালৈকে 2021 লৈকে তো এলাউৱে নাছিল তাৰপিছততো এতিয়া এলাউ কৰিছিল নেভি এয়াৰ ফৰ্চত কিন্তু এতিয়াতো আকৌ তিনিটা হেৰিয়তে কৰা কথা কৈছে সো দ্যাট ইজ এটোতো জেন্ডাৰ প্যাৰিটি কথা নহয় এটো জেন্ডাৰ ইন্টিগ্ৰেশন কথা আহিব so that is like you know to you can say to bring women to areas which are totally male dominated so hetu gender integration কিন্তু আমি সেই বস্তুটো অকল ওমেনৰ ক্ষেত্ৰতে নাথাকে মই মাজতে এটো কথা আমি সেই পল্লৱীৰ লগতো মই ডিসকাস কৰিছিলো যে in areas where it is totally dominated by women or which are considered as gendered roles say hospitality pink collar jobs or say nursing এই টাইপৰ কামবিলাকত যদি আমি we are trying to make it gender neutral we are trying to bring in or we are trying to open it or we are trying to remove the idea that it is something which should be done only by female or male he bostutuk koi you are bringing in gender integration aru accommodation mane like mane jot mane mane there is a mane general acceptance ase society ami mane heady hoise mane you feel like ki yes women is there women is participating but mane era there is a glass ceiling যে আমি এতিয়া কিছুমান চাকৰি দেখা পাওঁ যে আজিকালিতো সিইও হয় মানে নহয় women are becoming CEOs but কিমান হয় আমি যদি পার্সেন্টেজ ওয়াইজ চাওঁ হার্ডলি 5-6% আমাৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত পলিটিক্যাল এম্পাৱাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতে we all know it is hardly 14-15% না so য'ত আছে তাক বেছিকে কৰা য'ত মানে প্যারিটি মানে ইকুৱেলি হৈ আছে মানে সো মানে এটা মানে কেনেকুৱা আৰু দেখাত লাগি আছে যে জেন্ডাৰ মেল ফিমেল ইকুৱেল আছে বাট
কিছুমান সাটল ডিফাৰেন্স আছে তাত জেন্ডাৰ প্যাৰিটিৰ কথা কোৱা আৰু য'ত জেন্ডাৰ নাই য'ত মানে সৰি য'ত কিছুমান বস্তু একদম মানে ইদাৰ ইট ইজ a particularly মানে earmarked as a male bastion or as a female bastion. Say for example your defense forces তাতে gender integration of কথাটো আহিব বুজি পাইছে না কথাটো কি হ'ব subtle differences আছে এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকে এটো এই কৰিব পাৰিব এটো ধৰক ডিফেন্সৰ এক্সাম্পলটো দিলে এটো দিলে সাপোজ প্ৰমোশন ইন সাৰ্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত দিলে বা মেটাৰনিটি বেনিফিটৰ ক্ষেত্ৰত দিলে আৰু এটো কি হ'ব ভিডিওটো ইউটিউব মই যেতিয়া ক্লাছ কৰি থাকো তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোৱে ইয়াতে ইউটিউব কিডছত কেবি চাই থাকে মই ওলাই থলে দেখোন এটো কিবা ওলাই আছে বেলেগে ওলাই থাকে আপোনালোকে চাই নেকি ইউটিউব কিডছ ইউটিউব চাইছে ন ডাইৰেক্ট এনাৰ্জি আছে নে নাই আপোনালোকৰ মানে your energy seems to be gone what happened টোপনি সপনি নাই ভাগৰ নাই পৰীক্ষা পাহৰি গল সবে পৰীক্ষা যে আহি আছে না ঠিকে আছে স্যার ঠিকে ন তো জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ যে এইগিটা কথা আছিলে now can you appreciate it বুজি পাইছে না কথাটো এইবিলাক কিন্তু একদম কাটিং এজ বস্তু হয় মানুহে এইবিলাক প্ৰিপেয়াৰ নকৰে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি মানে ভাবে যে ওকে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি মানে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি আৰু লিখি দিম আৰু পৰীক্ষা কিন্তু তাতো যে এইবিলাক কথাও থাকে যে আজি যদি আপোনাৰ কি আছিলে সেৰেনা উইলিয়ামছে যদি কয় যে আমি ৰজাৰ ফেডাৰৰ সমান পাব লাগে পইচা গ্ৰেণ্ড স্লেম জিকিলে হেতুৰ ইস্যুটো কোনটোত আহিব আৰু কাইলে যদি আমাৰ বোলে নম্ৰতাই কয় যে মই আৰ্মিত যাবলৈ মন আছে হেতুৰ ইস্যুটো ক'ত আহিব আৰু তাৰ পিছত বোলে ভাস্বতীয়ে ক'লে যে নাই মইতো চাকৰি কৰি আছো কিন্তু মই প্ৰমোশন পোৱা নাই হেতু বস্তুটো ক'ত আহিব এই গুটেকিটা ডিফাৰেন্স সাটল হয় কিন্তু বেলেগ হয় কিন্তু ধৰিব পাৰিছে না কথাটো পাৰিছো স্যাৰ ইকুৱেল পে টু জেন্ডাৰ প্যাৰিটিত আহিব প্যাৰিটিত কথাটো যে মানে মানে কথাটো এনেকুৱা যে আমি একসেপ্ট কৰিছো যে there is a different like you know we should accommodate or এটো আছে কিন্তু আমি তথাপি মানে হেপ্তিব পৰা নাই মানে ইকুৱেলিটি আনা নাই আৰু য'ত যিবিলাক সেক্টৰত একেবাৰে নাই হেতুত ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথাটো আহিব এনসাৰ বিলাক তেতিয়াহে আপোনাৰ আইডিয়াজৰ ডাইভাৰ্সিটি আহিব কাইলে যে জেন্ডাৰৰ ওপৰত আহি যায় বা ওমেন এম্পাৱাৰমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিছে তাতো এটা ডাইমেনশন আহিবই জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিটোত আপুনি বেলেগ এক্সাম্পল যে দিব বেলেগ আইডিয়াজৰ কাৰণে বেলেগ এক্সাম্পল হ'ব ঠিক আছে আকৌ এবাৰ কম য'ত একেবাৰে নাই তাত ইন্টিগ্ৰেশনৰ কথা আহিব য'ত আছে বাট দেৰ ইজ এ গ্লাছ সিলিং তাতে জেন্ডাৰ একমোডেশনৰ কথা আহিব আৰু য'ত আছে আৰু মানে বাট ষ্টিল মানে দেৰ ইজ মানে ক্লিয়াৰ ডিস্টিংশন বিটুইন হোৱাট এ মেল গেটছ এণ্ড হোৱাট এ ফিমেল গেটছ দেন ইটছ এ কেছ অফ জেন্ডাৰ প্যাৰিটি এটোতো জেন্ডাৰ প্যাৰিটি আমাৰ জেনাৰেলি সাৰ্ভিস টাৰ্ভিসবিলাকতো এচিভ হৈছে আজি যদি আপুনি ফিমেল এচিএস হিচাপে সোমাই মেল এচিএস হিচাপে ইউ পে উইল বি সেম there is no distinction in fact বহুত ক্ষেত্ৰততো
মানে things are taken care of if you are an woman. আজিকালি to like you know in fact মই ইমান গম পাইছো পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত generally মাইকী মানুহক নাইট ডিউটি দিয়া নাছিলে আজি পৰা 5 বছৰ মান আগলৈকে মানে এই ধৰক SI SI এইটো ৰেংকৰ পৰা কিন্তু আজিকালি তো এতিয়াতো বহুতেই মাইকী মানুহ আছে ন মানে lots of women are getting recruited so they have to do it এতিয়াতো কোনো distinction নাই between male officers and female officers. ঠিক আছে clear shall we move on আৰু জেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত একদম মানে মোৰ ফেভাৰিট কোটটো হৈছে যেটো আম্বেদকাৰে দিছিলে কি আছিল মনত আছে নেকি মই লিখাইছো কোটটো কাবাক আপোনালোকে লিখাইছো আগতে আম্বেদকাৰে এটা ফেমাস কোট এটা দিছিলে ৰিগাৰ্ডিং ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট অৰ জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি ক্ষেত্ৰত কি আছিলে The progress of a community yes by the degree of progress of women. I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. So it inherently shows that Ambedkar is supporting or trying to push the idea of gender equality. Independent India প্রথম মানে acknowledgement say there is need for action to improve the status of women এটো ক্ষেত্ৰত এটা 1974 চনত এটা ৰিপৰ্ট পাবলিছ হৈছিলে ৰিপৰ্টৰ নাম আছিল towards equality বুলি towards equality it was a report of the committee on the status of women in India women in India so you can say this is the first foundation of gender movement in India তাৰপিছত আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দেখো ধৰক এনভাইৰনমেন্ট মুভমেন্ট বিলাকো চিপকো টিপকো বিলাকতো it is a women led movement তাৰপিছতটো বিভিন্ন এইবিলাকতো দেখোৱে ন social movement বিলাক মানে employment related self help group related এনেকুৱা টাইপটো দেখা পাওঁৱে বাট এইবিলাক কি হয় এটো এটা ধৰক এটা ভ্যালু এডিশন পয়েন্ট হয় এটো এটা ভ্যালু এডিশন পয়েন্ট হয় এইবিলাক মানে বিভিন্ন জায়গাত ইউ কেন ইউজ ইট এসেট টু কামত আহিব পাৰে এনসাৰটো এইবিলাক কামত আহিব কি লিখিলে স্যার কমিটি অন দা status of women in India মই মানে কি কম এইবিলাক এনে লিখি লাভ নাই দেই কোট কামত লগাম হেতু ভাবিব লাগিব মানে এই ইকুৱেলিটি ৰিপৰ্টটো হেতু দি পেলাই আমি মানে এটা হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভো দিব পাৰো বা আমি এটো কথা দিব পাৰো যে it is something that government of India has addressed or there has been official act I mean in fact if you get a question on women's reservation bill তাতো এই দুইটা বস্তু আমাৰ কামত আহি যাব বুঝছে নাই ওমেন ৰিজাৰ্ভেশন বিলৰ ক্ষেত্ৰতো এইবিলাক বস্তু কামত আহি যাব আমরা কনক্লুশন দিব পারে এইবিলাক বস্তু ভিডিও দিব পারে আর ইউ গেটিং ইট ইউএন ওমেন বুলি এটা অনুষ্ঠান আছে না শুনিছে নাই ইউএন ওমেন তেওঁলোকে এটা ডেফিনিশন দিছে জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ এই ডেফিনিশনটো
কামত আহা definition হয় সৰু but useful. It says that when people of all gender enjoy the same rights, resources and opportunities. আকৌ এবাৰ কম, when people of all gender enjoy the same rights, resources, opportunities and protection, so it is again all comprehensive definition. There is the issue of rights, there is the issue of opportunities, resources and protections. You can use it. লিখিলা না সবে definition মই লিখি দিয়া নাই আৰু কৈ দিলো লিখিলো স্যার আমাৰ যেতিয়া আমি মানে যিবিলাক you can say what are the indicators of the gender equality. তো এইটো ক্ষেত্ৰত আমি generally কওঁ যে say economic participation and opportunity. It was an indicator. Are women getting the opportunity to participate? Then health and survival. What is the status of health and survival? Then educational attainment. Then political empowerment. In fact, these are the 4 parameters used by World Economic Forum in measuring its dash key. World Economic Forum এই 4টা প্যারামিটার ইউজ কৰে আমি প্যারামিটার কিটা ইউজ কৰিব পাৰো এনসাৰত টু শো কি কোনবাখন সমাজত ওমেন কেনেকুৱা অপৰচুনিটি পাইছে না নাই সো এইকিটা কোনে মানে what is the index I'm talking about? So HDI, Human Development Index. World Economic Forum HDI উলিয়াই নেকি is it to UNDP উলিয়াই anybody indicators gender কি gender gap index yes correct পঢ়িছিল নি ক'বাত আগতে yes sir পঢ়িছিলো actually আমি প্ৰিলিমছত পঢ়াবিলাক ইয়াত কামত লগাব পাৰো কিছুমান বস্তু যেনেকৈ ধৰক এই প্যাৰামিটাৰছ বিলাক সেইবিলাক আমাৰ মেইনছৰ পইণ্টছ হৈ যায় সিমিলাৰলি ধৰক আগতে এইটো এগেইন মই এটা বেলেগ কথা কৈ আছো আউট অফ দ্য টপিক ইজ অফ ডুইং বিজনেছ যেটো আছিলে ৱৰ্ল্ড বেংকৰ তাৰে 10টা প্যাৰামিটাৰ আছিলে এই প্যাৰামিটাৰছ কিটা কিয় লাগে জানে কাইলৈ যদি আপোনাক কেছ ষ্টাডি হওক বা কোনোবা এটা মানে ইকনমিৰ কোৱেশ্চনে হওক যে what should be done to encourage enterprise in India or what can be done to encourage enterprise in Assam hey indicator kita di dile হৈ যায় লাইসেন্সিং or ক্ষেত্ৰত কব পাৱাৰ সেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত মানে পাৱাৰ মানে প্ৰপাৰলি পাইছে না নাই লিগেল ডিসপিউট প্ৰপাৰলি সলভ হৈছে না নাই এনেকুৱা 10টা মান প্যাৰামিটাৰ আছিল are you getting it এইবিলাক মানে কিছুমান ভাল and easy shortcuts হয় so এই পুৰণা প্যাৰামিটাৰছ কিটা মনত ৰাখিব আৰু কোড ইউজ কৰিব হেনেকুৱা টাইপ কোৱেশ্চন য'ত
আপুনি হেতু opportunity পায় যে what can be done হেতু নিজৰ opinion হিচাপে দি দিব না হেতু ভাবিব আৰে ইমান কথা ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা জানে কিন্তু তেওঁলোকেনো কেনেকৈ জানে আপুনি ক'ৰ পৰা বস্তুটো আনিছে কিন্তু সেইখিনি বস্তু আপোনাৰ সলিউশন হিচাপে দি দিব যে ইণ্ডিয়াই কি কৰিব লাগে যেটো থ্ৰুদি মানে ইনভেষ্টমেন্ট বহাব পাৰি ইণ্ডিয়া বা অসমৰ ক্ষেত্ৰতো যে what can be done by Assam to improve the investment scenario in the state so তাতে ease of doing business or গুটেকিটা indicators কিটা দি দিলে নহয় জানো এটো কৰিছে নাই এইবিলাক আগতে মেইনছ দিয়া মানুহে এইবিলাক কাম কৰিছে না নাই ease of doing business যে এটা আজিকালি বন্ধ হৈ গ'ল due to certain issues but have you seen the indicators নাই চোৱা sir কোনে চাইছে anybody ভাস্বতী চাইছে তো সেই বস্তুটো হেনেকে ইউজ কৰিব পাৰি যে এটো are you thinking are you মানে able to comprehend আমাৰ যে মেইন প্ৰবলেম হয় এইবিলাক পেপাৰ ethics বোৰ আমি কৰিম এই যে কি কৰিব লাগে সাজেশন দিয়া এইবিলাকত যে আমি যে আৰে কি কম we have nothing to say এনেকুৱা টাইপ হৈ যায় ন যে এইবিলাকত আমি ক'ৰ পৰা আমাৰ কন্টেন্টটো আনিম এইবিলাকৰ পৰা ডাইৰেক্টলি প্ৰিন্সিপলছৰ পৰা আহিব ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিজৰ পৰা আহিব কিছুমান নয়ন কি অফিচ দেৰি আছিল নেকি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে নহয় যে কোকৰাঝাৰ আহিব লগা হ'ল জাষ্ট আহি পাই লগ ইন হৈছে ছাৰ ডিউটি কৰি আচ্ছা 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 আপুনি কোকৰাঝাৰ গ'ল আজি হয় ছাৰ আপোনাৰ দেউতা কেনেকুৱা এতিয়া দেউতা খালি মোৰ ৱাইফৰহে অলপ অসুখ হৈছে ছাৰ কালি একচুৱেলি গুৱাহাটীহে যাম ও আচ্ছা আচ্ছা দেউতা এনে ঠিকে পাইছে এতিয়া দেউতা ইজ গুড ইয়া বেটাৰ ছাৰ ভাল নৰ্মেল ছাৰ ঠিক আছে ঠিকে আছে এতিয়া লাহে লাহে ৱাকিং কৰা আৰম্ভ কৰিছে ঠিকে আছে Thanks. তো আমি জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ওপৰত কাম কৰি আছিলো মানে we were discussing some points on gender equality আগৰখিনি চাই ল'ব so আমি এতিয়া কিছুমান মানে what are the issues why is the মানে scenario such in India মানে আমি এটো এতিয়াটো মানে we are living in the world of hyper globalization নহয় hyper globalization বুলিও কয় এতিয়াটো মানে মেল ফিমেলৰ মাজত কোনো ডিস্টিংশনে থাকিব নালাগে মানে it should be so much of মানে there should not be any sphere where women's participation can be termed as illogical এনেকুৱাটো একো হ'ব নালাগে but still we see so মানে কি there are certain issues within our society social structure within our মানে psychological structure also how we are socializing which is creating a continued insecurity or continued roadblock for progress of women so etu khetrotu obviously we can say that মানে
বস্তুবিলাক কেনেকুৱা হৈছে মানে তাৰ ইস্যুজ বিলাক যিবিলাক আছে ইস্যুজ বিলাকতো আমি ক্লাসিফাই কৰি লম কিন্তু what is the result, what is the result of gender inequality, consequence to যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে এক নম্বৰ কথা there is a social exclusion, the discrimination বুলি ক'ব পাৰি মানে they are set aside, gender inequality হৈ গ'লে মানে কি you're not putting them at an equal platform. Second kotha, obviously it results in lack of opportunities, মানে যেটো আমি লাস্ট ক্লাসে পঢ়িছিলো social mobility কথাটো এটো না থাকে ন মানে lack of opportunity বা lack of social mobility বুলি ক'ব পাৰো তাৰপিছত then the fact that women's rights are curtailed, so it results in human rights violations. বিভিন্ন countries তো আমি দেখা পাওঁ এইবিলাক বস্তু violations of in general violence and exploitation of women. এইবিলাক are the necessary or unfortunate consequences of gender inequality. But আমি যদি looking to the heart of the matter, so why Indian society, in spite of being such a ancient or such a continuous society, I mean to India ki boli kono civilizational state mane ki India aru China civilizational state boli koy kyo koy Sir, like মানে proof আছে যে মানে হেৰি আপোনাৰ civilization existed in India. proof to ancient Greece to আছে Mesopotamia to আছে সেইবিলাক civilizational state বুলি নকয় Sir, civilization to continue হৈ আছে, sir. It's still continuing, sir. Yeah, that is the key thing, that there has not been any break in Indian civilization, Right, sir. or Right, development of Indian civilization. So anyway, it has always evolved and progressed in a way, but still, why do we see such a second-class status for women in Indian society, in Indian homes, in Indian psyche, you can say? So etu khetrot obviously the reason is deep-rooted patriarchy, but how our socio-political structure, socio-cultural structure is hetu kotha ahe. But তাৰ লগতে যিবিলাক আমাৰ পৰীক্ষাৰ পইণ্টাৰ্ছ হিচাপে কিছুমান মনত ৰাখিব লগা কথা হৈছে যে পলিটিকেল লেভেলত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাওঁ যে there is very low representation of women which is sought to be addressed through the TSN. How you are trying to address it? Sir, Nari Shakti Vandan Adhiniyam. Yeah. Kuntu amendment hoy etu 106th. Correct. So through that you are trying to address the issue of low participation of women, low representation of women. Representation a issue to address kobila saiso jate you gain more political voice, and that through that you can talk about other terms of empowerment, but that is an issue, the low representation. Low representation or consequence ki hoy is a less women in leadership, or less women in leadership thokar karone ki hoy, there is policy inertia with respect to women. Out of sight, out of mind বুলি যে কথা এষাৰ আছে মিছা নহয় আমি কিছুমান বস্তু যেনেকে এতিয়া পৰীক্ষাটো নাই ন পৰীক্ষা ডেটটো যে অহা নাই
সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰিপাৰেচন ইনাৰ্চিয়া এটা হৈছে নে নাই কাইলে যদি মেইনছৰ ডেট ডিক্লেয়াৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চাব ইনাৰ্চিয়া ভাঙি যাব same thing is happening with women that because there is not a visible number of women in public life that is resulting into policy inertia with respect to women. বুজি পাইছেনে কথাটো এতিয়া what are the issues আমি ডিসকাস কৰি আছো what are the issues associated with gender inequality এটাটো political directly আমি দেখা পাওঁ যে this is the মানে political মানে ultimately policies are framed that manner policies or ক্ষেত্ৰত there is inertia কিয় because of low participation of women তাৰপিছত economy ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ আমি যদি economy ক্ষেত্ৰত চাওঁ what is the general conclusion that we can draw in economy ক্ষেত্ৰত কি হৈছে we see again low participation women is not participating what is the proof Sir, low female LFPR. yes FLFPR is very low that is indicative of the fact that participation of women in workforce is very low but be mindful of the fact that there is something called invisibilization of women's work মাইকী মানুহৰ বহুত কাম আমি একাউণ্টে নকৰো যেটো unpaid work বুলিও কয় so মানে participation কম হৈছে এটো obviously formal বা what is accounted for এটো ক্ষেত্ৰতে হেতুৰ আনাটা corollary এটো হয় যে there is invisibilization of women's work তাৰপিছত significant issue gender wage gap gender wage gap to I think we have discussed it enough episode there is something called time poverty have you heard about what is called time poverty মানে কি is দৰকাৰী keyword হয় womenৰ ক্ষেত্ৰত gender equality এইবিলাকৰ economy ক্ষেত্ৰত এইবিলাক কিছুমান issues আছে economic reasons time poverty মানে এটোই হৈছে because women of household is engaged in so much of unavoidable work that it results in lack of time for their own development so what results is that in terms of say health in terms of skill in terms of education there is a stagnancy in women so had to one of the important thing that was highlighted I think une likhisil pahorisu paper ote ahisil term to time poverty then there is something called motherhood penalty mane ki because government has brought in certain policy like say maternal benefit act or বাকি ধৰক এইবিলাকে ক্ৰেশ আছে এইবিলাক খুলিব লাগে সো এনেকুৱা কিছুমান মানে মাইকী মানুহক যদি চাকৰিত লয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাকটো নেসেসাৰিলি ল'ব লাগিব সো কোম্পানিজ বিলাকে কি কৰে তাতকে মতা মানুহ এটাক লয় মাইকী মানুহ প্ৰিফাৰেবলি নলয়
তেওঁলোকে বিকজ আৰে ল'লে দেখোন এইবিলাক লিভ দিব লাগিব, কম্পালচৰি লিভ দিব লাগিব, তাতকে মতা মানুহটোক লিভ নিদিয়াকেও চলিব, মাইকী মানুহকো নিদিয়ে, বাট এটলিষ্ট মেটাৰনিটি ত' ইউ কেনট। তো তাৰ কনচিকুৱেঞ্চটো কি? দেৰ ইজ এ কাইণ্ড অফ মানে চাকৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফৰ এন ওমেন মাদাৰহুড পেনাল্টি ইজ এইটো আছে আপোনালোকে, আই ডোন্ট নো ইফ ইউ আৰ এৱেৰ অৰ নট, companies are like, you know, they are fixing when you can have a baby or not to have a baby. Many companies do not encourage couples to have kids. It's happening, and couples are also taking it normally, like they have no issues of somebody, a third person, dictating how their personal lives should be. They have no issues with it. মই মানে শক লাগিলে, মোৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ড এটা ষ্টাৰ্টআপত কাম কৰিছিল, and he was like so cool with it ki when he said to me that yeah, it's a startup, so we can have kids for the next 5 years. How can they decide? But that is the reality. Startup money, you may have to work 24 hours in a day. So motherhood penalty বুজি পাইছে নে? এইবিলাক শব্দ ইউজ কৰিব জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত, যে what are the factors in the economic world or in economy in general that is in a way aggravating the issue of gender equality or encouraging gender inequality. তাৰপিছত workplace safety, এইটো এটা factor হয়, which again, if it is positive, if there is safety, then that will result in gender equality. But on the other hand, if it is not safe, it will not encourage gender equality. ঠিক আছে? তাৰপিছত আমি যদি আমি মানে শিক্ষাৰ জগতখনক যদি চাওঁ, in terms of মানে basic skills to educationৰ পৰা আহে, so educational issues কিবা আছে নেকি যিটোৱে মানে kind of problem create কৰিছে বা যিটোৱে gender equality কথাটো properly tackle কৰিব পৰা নাই? আছে। The answer lies in the fact that এক নম্বৰ কথা, literacy rate is low among women is lower. Just like we saw in terms of LFPR, women, female labor force participation rate, there is a literacy rate is quite low. আৰু ইয়াত মানে এনেকুৱাও নহয় যে ইনভিজিবিলাইজেশ্যন হৈছে, কাৰণ লিটাৰেচিটো actually it is something which is liberally counted. Literacy rate ইণ্ডিয়াত কেনেকে কাউণ্ট কৰে? আপোনাৰ নামটো আপুনি লিখিব পাৰিলে হ'ল, সেইটো আপোনাৰ হয়তো 2-4 বছৰ মূৰত টেষ্ট কৰিব যে নামটো লিখি দিছে, সেইটো যদি কোনোবাই হাতেৰে ধৰি লিখাই দিছে এনেকুৱাও বহুত থাকিব। Just fact that you can write your name shows that you are literate. So সেইটো তাকটো মানে মই এইটো কথা কৈছো, লিটাৰেচি ৰেটটো কমেই হ'ব একচুৱেলি, কিন্তু সেইটো বাদ দিওঁ। The fact that literacy rate is lower compared to women, আৰু এইবিলাক কথাটো আহিবই যে যিটো আমি accessibility কথাটো আহিব, availability কথাটো আহিব, affordability কথাটো আহিব, সেইটো মানে connected issue. তাৰপিছত STEM education বুলি ক'লে কি বুজা যায়? Science, technology, engineering and medical. STEM education, we see that women are not
taking up as compared to male, or there is a huge male bias in male bias মানে কি male heavy STEM education is male heavy. তাৰপিছত আমি আৰু কি কথা ক'ব পাৰিম, হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰিম। হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো আছে কিছুমান ধৰক এটা মনষ্টাৰ চেলাৰী ইণ্ডেক্স এটা আছে, সেইটোৰ মতে বোলে ইণ্ডিয়াত girls earn 19% less than men. মানে যেটো ওয়েজ গেপৰ কথাটো আছিল ন, সেইটোৰ লগতে এইটো ৰিলেটেড। স্যার মাজতে মাতটো নোহোৱা হ'ল নিচিনা লাগিলে, কি কৈছিলে স্যার ৱেজ গেপত? ওয়েজ, এইটো মানে ওয়েজ গেপৰ লগতে ৰিলেটেড হয় ন, এই যেটো চেলাৰীৰ কথাটো আহিলে ন, যে the fact that women earn 19% less in India than men. একেটা কামৰ কাৰণে 19% মানে you can hire a woman at 19% less pay. So এইটোৰ পৰাও ফ্লো হয় যে because women are less skilled. আৰু স্কিল ক'ৰ পৰা আহিব? You have to study it. Or study ক'ৰ পৰা আহিব? You have to admit yourself in education. So STEM education, there are very few women that are entering this fields. আচ্ছা, আপোনালোকে এই there is something called unwanted girls. Then there is something called sun meta preference. এইবিলাক শুনিছেনে টাৰ্ম? শুনিছো স্যার। কি হয় বাৰু? What is sun meta preference? স্যার ল'ৰা জন্ম হ'ব বুলি বহুত কেইজনী ছোৱালী জন্ম পাই যোৱাটো। নহয়, সেইটো sun meta preference মানে সেইটো কি হয়? আপুনি যেটো কথা কৈছে সেইটো unwanted girls ৰ কথাটো, মানে sun meta preference ৰ পৰাই unwanted girls বা missing women ৰ আইডিয়াটো আহে। সেইটো মিছিং ওমেন বুলিও কয়। তাৰমানে কি যে there is this socio-cultural you can say a norm that is followed by Indian parents कि they keep producing till they have enough number of sons. Son meta preference মানে এইটো নহয় যে এটা ল'ৰা হোৱালৈকে মানে you will keep on producing. No, that is not the fact. মানে everybody has a desired number কি okay মোক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা, so যেতিয়ালৈকে সেই চাৰিটা ল'ৰা লাগে বুলি ভাবা, চাৰিটা ল'ৰা যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে you keep producing and you end up giving birth to maybe 4-5 girls in the process. So সেই girls বিলাকক কয় unwanted girls বা missing women. তেওঁলোকৰতো সব ক্ষেত্ৰতে they will be deprived না, নিজৰ দেউতাক মাকেই তেওঁলোকক মানে সমানে ট্ৰিট নকৰে compared to boys. So বাকি বিলাকতো বাকি, so তাৰ consequence কি হয়, their skill will be less, their confidence will be less, so they are like a half baked human type হৈ থাকে আৰু তেওঁলোকে unwanted human, unwanted missing woman বা missing human. So it's a kind of a cultural problem with India, but that is real. All flowing from, you can say, কিয় price patriarchy. To কেনেকুৱা বুলি ক'ব, এটা সোচিঅ কালচাৰেল ট্ৰেণ্ড আৰু মানে ইটছ লাইক কি এইবিলাক আৰু আমাৰ যেনেকে ধৰক ল'ৰাই মানে জুই দিলেহে মানে মানুহে শান্তি পায়, সেইটো ধৰ্মৰ এনেকুৱা এটা হেৰি আছে ন, চ' এইবিলাক কথাও থাকে।
আৰ্লি মেৰিজ এইবিলাকৰ কথা থাকে। আৰ্লি মেৰিজ ইনফেক্ট এই লিগেল এজ অফ মেৰিজ এইটোৰ ওপৰততো মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলো ইউটিউবত আগতে, যে আমাৰ যিটো এই দুখন এক্টৰ আণ্ডাৰত ধৰিছে যে প্ৰহিবিশ্যন অফ চাইল্ড লেবাৰ, চাইল্ড মেৰিজ এক্ট আৰু এইখন, এই দুইখন সেই ভিডিঅ'টো একবাৰ চাই ল'ব আপোনালোকে, তাৰ কি পইণ্টছ বিলাক অলপ হেৰি কৰি লওক, এড্ৰেছ কৰি লওক। ঠিক আছে। আচ্ছা, ইয়াৰ লগতে আমি এতিয়া প্ৰব্লেমছ বিলাকতো গম পাইছো, এডুকেশ্যনেল, ইকনমিক, পলিটিকেল, ছচিঅ' কালচাৰেলতো এইবিলাকে আহিব, পেট্ৰিয়াৰ্কি বা আৰ্লি মেৰিজ এইবিলাক আৰু ছান মেটা প্ৰিফাৰেঞ্চ এইবিলাক কথা আহিব। এতিয়া হোৱাট হেজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডান? What has the government done in terms of legislations, in terms of say parliamentary procedures, these are parliamentary ways to tackle any issues. কি কৰিছে? There is প্ৰথম কথা হৈছে, এতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে Women Reservation Act, ইয়াৰ আগতে আমাৰ কি আছিলে? ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন লোকেল বডিজ আগতে আছিল নে নাই? লোকেল বডিজ বিলাকতো we had reservation. So এইবিলাক কৰিছে, তাৰ পৰা বিভিন্ন যিবিলাক এক্ট আছে, কি আছিলে, এটা MTP এক্ট এখন আছিলে, টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেন্সি এক্ট, এইবিলাকত there is strictness. Then there is this PCPNDT Act, এতিয়া যদি ক'ৰবাত হেল্থ চেকআপ কৰিবলৈ লেব চেব যায়, তাত PCPNDT এক্টৰে sections বিলাক লিখা থাকিব যে if you're trying to check the sex of the infant or that fetus, then you are liable to fine as well as jail. So এইবিলাক বস্তু গভৰ্ণমেণ্টে আনিছে। তাৰপিছত পশ এক্টৰ কথাটো কৈছে, তাৰ পৰা প্ৰিভেনশ্যন অফ ডমেষ্টিক ভাইলেন্স এক্ট বুলি এখন আছে, PWDVA এক্ট বুলি। ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে there is মানে এক্ট আছে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে। So এইবিলাক কিছুমান মানে you can say formal government steps to tackle the issue of gender inequality. তাৰপিছত এইবিলাকো হ'ব পাৰে আমাৰ লেজিসলেটিভ নহয়, সেইবিলাক ধৰক এক্সিকিউটিভ ডিচিশ্যন, যেনেকে ধৰক জেণ্ডাৰ বাজেটিঙৰ কথাটো এটা আহে। তাৰ পৰা women in combat forces, although it is like now sub judice as a matter too, but still we have already inducted them in Navy, Air Forces. ঠিক আছে। Yes, sir. আমি কিছুমান হেৰিও দিব পাৰো দেই, এই জুডিচিয়েল ভাৰ্ডিক্ট কিছুমানো দিব পাৰো এজ ষ্টেপছ টু টেকল জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি। আমাৰ ধৰক এতিয়া ৰিচেণ্টলি যিটো শাইৰা বানু কেছটো কি বুলি কয়? হাউ ডু ইউ নো ইট পপুলাৰলি এজ? Sir, triple talaq case. Yeah, triple talaq case. Triple talaq case, তাৰ পৰা ভিছাখা গাইডলাইনছ, নালসা, নৱতেজ সিং জোহৰ, এইবিলাকতো জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটিৰ কাৰণে হয় ন। নৱতেজ সিং জোহৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ৰাইটছ, নৱতেজ সিং জোহৰ ডিক্ৰিমিনেলাইজ homosexuality,
So এইবিলাক ভাল example হয় to show how we are moving in judicial মানে government বুলি ক'লে সবেই আহিব, so how we are taking an official position to encourage gender equality. But আমি বিভিন্ন reports বিলাকত যদি চাম, in fact মাজতে এটা women and men in India report, women and men in India, এইটো 2021 চনৰ ৰিপৰ্ট আছিল, গভৰ্ণমেণ্টে ওলোৱা মস্পি বুলি যিটো মিনিষ্ট্ৰি আছে ন, মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিক্স এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। চ' তেওঁলোকে এইটোত মানে কিছুমান ফেক্টছ দিছিলে। It said that 57% of women in reproductive age are anemic. Anemic means excessive blood loss. So you can see there is a health crisis among women. I mean, প্রথমতে কৈছিলো ন, women equality কথা কি কৈছিলো, health is an indicator না, health and survival কৈছিলো না, health and survival কথা। So that is how statistics like this rebuts the idea that India is a gender equal country. Gender equality হলে তো এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব নালাগে ন, 7% of your women in reproductive age are anemic. Such a huge number. কিছুমান ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ওমেন হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতে যদি চাওঁ, সেই ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰিজ এইবিলাক কিন্তু দিছ ইজ এ ছাকচেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইনষ্টিটিউচনেল ডেলিভাৰিজ হেজ ইনক্ৰিজ টু, আই থিংক ইট ইজ এৰাউণ্ড 90%। 90% ইনষ্টিটিউচনেল বাৰ্থছ আজিকালি। তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট, it is with 79% of, ঠিক আছে। MMR এইবিলাক ডাউন হৈছে, লিটাৰেচি ৰেট হেজ ইনক্ৰিজ। চ' এইবিলাক মানে বিভিন্ন এক্সাম্পলছ আছে টু শ্ব' ডেট government has done something and things are working to some extent, but still problems, major problems remain. এইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ we have some আচ্ছা, এটা ডাটা আছিলে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভে, 1 out of 3 women suffers physical or sexual violence at home. 1 out of 3, such a big number. কেইটামান ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সাম্পলছো আপোনালোকে নিজৰ নোটত লিখি থওক, ক'ৰবাত ইউজ কৰিব পাৰিব, এনচাৰ উইল এপিয়াৰ ডাইভাৰ্ছ। এটাতো SDG কিমান, which SDG talks about gender equality? SDG 5. Very good. It talks about gender equality. So a point to ahiboi apnar answer kobat na kobat. Then there is this convention called CEDAW convention, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. তাৰপিছত there is this Beijing Declaration. Beijing Declaration 2021 it talked about again a Beijing Declaration to women of ক্ষেত্ৰতে হয়, it's a platform for action of international হেৰি আৰু plan for action, sorry, it's a call for action for women equality. It is যিবিলাক মানে challenges tackle কৰাৰ কথা কৈ থাকো, এইবিলাক without gender equality, that is a
condition that you have to fulfill. Any step that we are taking, just think, it is you cannot ignore. Oh, আজি মই এটা ইন্টাৰেষ্টিং কেছ গম পালো। Suppose এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 100 জন ভোটাৰ আছে আৰু তাতে suppose 5 জন কেণ্ডিডেট আছে আৰু 100 ভোটাৰ্ছে ভোট কাষ্ট কৰিলে আৰু suppose candidate A got 5 votes, candidate B got 2 votes, candidate C got 2 votes, and candidate D got 1 vote. Okay. What happened to the rest of the votes? Say 5 plus 5, 10. Tamane Nota. Nota got 90 votes. In our ক্ষেত্ৰত what will happen? Baki, no, suppose 100 voters, everybody is voting. Nota 90 votes. What will happen? A will be declared winner. A will be declared winner. Correct. Do you think it is ethical? Is it correct? No, sir. No, sir. কি হ'ব লাগে তেতিয়া? Re-election? এইকেইটা candidate লৈ কেণ্ডিডেট কেইজনে ৰিজেক্ট লাগে। candidate কেইজন ৰিজেক্ট হ'ব লাগে, but এটা কোনোবাটোতো you cannot again, you have to send somebody to the parliament. So সেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত like you can suggest কি আকৌ next time আহিলেও they should come with renewed manifestos, but renewed ideas কথা হ'ব পাৰো। এইটো so that is the state of affairs of democracy, but still we have কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ৰেলী বিলাকত বা মেনিফেষ্টো বা এইবিলাক পঢ়িলে গম পায় স্পীচ বিলাকত মানে ডাইৰেক্টলি ওমেন এড্ৰেছ কৰে বহুত, বিকজ মানে এয়াৰ নাম সেই মতা মানুহ ভোট দিব নগলেও মাইকী মানুহটো ভোট দিবলৈ যাব। So there are direct, it's not to Delhi Selly to do free bus ride. These are some sort of a appeasement also. So we have to, if we are talking about sustainable development or development in general, then you cannot achieve it without achieving gender equality first. Gender equality is a precondition. Or fulfill কৰিব পাৰি। কেনেকৈ কৰিব পাৰি? আমি সেই চাৰিটা ইণ্ডিকেটৰ কথা মনত পেলাম। হেল্থ এণ্ড সাৰ্ভাইভেল ঠিক কৰি পেলাই, পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট, তাৰপৰা ধৰক এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন, এইবিলাক বহালে we can do gender equality. So are you clear?
ঠিক আছে any questions gender equality topic is over no questions sir স্যার চিডাও ফুল ফৰ্মটো আকৌ এবাৰ কৈ দিব মোৰ থাকি গ'ল CEDAW convention বুলি কয় convention on the elimination of all forms of discrimination against women ওকে it's a international convention পৰীক্ষাত আহিলে international initiatives CEDAW লিখিব পাৰে বেইজিং ডিক্লাৰেশ্যন লিখিব পাৰে বা আমাৰটো women's day কথা লিখিব পাৰে we have an international women's day celebrated every year on which date মাৰ্চৰ কোন তাৰিখে Sir, 8. ঠিক আছে কমফৰ্টেবল জেণ্ডাৰৰ ওপৰত আৰু আমি কাইলে ৰাতিপুৱা কৰিম জেণ্ডাৰ ভাইলেন্সৰ ওপৰত অকমান কৰিম ভাইলেন্স এগেইনষ্ট ওমেনৰ ওপৰত অকমান কৰিম আৰু ট্ৰেন্সজেন্ডাৰটো বেলেগকে পঢ়িব লাগিব নেকি নে ইয়াতে হ'ব বস্তুটো ট্ৰান্সজেন্ডাৰ এক্ট এখন আছে বাট ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ওপৰত যদি কুৱেশ্যন আহেও কুৱেশ্যন কি আহিব ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ইছ্যুজ বিলাক কি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ কেনেকে এনকাৰেজ আমি হেল্প মানে হাউ কেন উই ব্ৰিং দেম ইন চ' এইবিলাক বস্তুৱে আহিব ন এইবিলাক বস্তুৱেটো আপুনি ট্ৰান্সজেন্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক ন তেওঁলোকৰ they don't have any representation low representation to women or transgender they don't have any representation so there is policy inertia with respect to transgenders there is a economic participation we see low participation that's why they are engaged in such traffic signal or whatever they do baki socio cultural karan ase patriarchy যোৱাবাৰ মেন্সত এইটোৰ ওপৰতো আহিছিলে এটা এই দিব্যাংগ মানুহখিনিৰ ওপৰত স্পেচিয়েলি এবল মানুহখিনিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা আহিছিলে পলিচি এটা বনাইছিলে অসম গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিছিলে তো পলিচিটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে পলিচিটোৱে ডিসক্ৰিমিনেশন শেষ কৰিব লাগে পলিচিটোৱে অপৰচুনিটিজ বহাব লাগে পলিচিটোত যিবিলাক আমাৰ হিউম্যান ৰাইটস ইস্যুজ আছে সেইবিলাক এড্ৰেছ হ'ব লাগে এক্সপ্লইটেশন নাথাকিব লাগে সেইবিলাক কথাই থাকিব লাগিব নাই বস্তুটো মানে আমি এনেকে পঢ়িছো যাতে ইউ ক্যান হ্যাভ এ মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট অন টপিকস মই আগৰবাৰ যোৱা বছৰ মই এইবিলাক কথা কিছুমান বস্তু মই কৈ দিয়া নাছিলো যে এইবিলাক এনেকে ইউজ কৰিব বাট দিস টাইম আই এম টেলিং ইউ এইবিলাক আমি কি পঢ়ি আছো জেন্ডাৰ ইকুৱেলিটি বাট সেম ইস্যুজ উইল কভাৰ এনি মানে ভালনাৰেবল সেকশন আইডিয়াস বিলাকে কি ইন্ডিয়ান সোসাইটিৰ প্ৰবলেম বেলেগ হৈ যাব নেকি নহয় ন মোৰ কথা হল মই পৰীক্ষা দিবলৈ যেতিয়া যাম তেতিয়া মোৰ হাতত বস্তু এটা টপিক এটা দেখুতে মোৰ মানে বস্তুবিলাক আহিব লাগে কিছুমান যে ওকে এইটোৰ মই এইটো কাৰণবিলাক জানো কিয় হৈছে জানো গভৰ্ণমেণ্টে কি পলিচি লৈ আছে সেইটো জানো কি কৰিব লাগে সেইটোও জানো সো ইমান 4-5টা কথা জনাৰ পিছততো তোৰ প্ৰবলেম হৈ নাথাকে ন তাৰপিছত আমি কোৱেশ্চনটোত কি বিচাৰিছে সেই হিচাপত এডাপ্ট কৰি ললো হয় স্যাৰ that is how you will use your notes wisely আপোনালোকে এইটো এন্টিসিপেট নকৰিবই যে আমি যেটো পঢ়িছো এক্স্যাক্টলি হেনেকুৱা টাইপ এটা কোৱেশ্চন আহিব আৰু তাক এড্ৰেছ কৰিব মোৰ উদ্দেশ্যও নহয় নাই তেনেকে পঢ়োৱা এটো একদম ভুল হৈ কাৰণ হেতুত কোনো এম্পাৱাৰমেন্ট নহয় এটো জাস্ট কপি হে হ'ব কিন্তু মই বিচাৰিছো মই আপোনালোকক কিছুমান চিন্তা কৰিবলৈ পইণ্টাৰ্স দিছো বা কিছুমান মানে আইডিয়াস দিছো টপিক বিলাক লৈ
তাতে কিছুমান নন নেগচিয়েবল আছে, যেনেকে ধৰক আমি কিছুমান ডেফিনেশ্যনৰ কথা কওঁ, কিছুমান কোটৰ কথা কওঁ, সেইবিলাকতো মনত ৰাখিবই লাগিব প্ৰথমতে। কিন্তু তাৰপিছত আমি পঢ়া বস্তুটো বা যিখিনি বস্তু আমি শিকিছো, সেই বস্তুখিনি ক'ত ইউজ কৰিম সেইবিলাক আপোনালোকে ভাবি থাকিব লাগিব। এইটো আহিলে এইটোত কৰিম, এইটো আহিলে এইটোত কৰিম। চিলেবাছটো এনি টাইম আপোনাৰ মাইণ্ডত চলি থাকিব লাগিব যে GS 1ত এইখিনি আছে, ছচাইটিৰ বস্তু এইটো আছে, ছচাইটিত এইটো টাইপত কুৱেশ্যন আহিছে আগতে, আকৌ আহিব পাৰে এনেকুৱা টাইপত, তাত মই এইটো বস্তু লওঁ। GS পেপাৰ 2, 3 ছচিয়েল জাষ্টিছৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিছে, কিবা বা যেনেকে এতিয়া মৃন্ময়ে ক'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ওপৰত আহিছিলে কুৱেশ্যন, ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ৰাইটছৰ ওপৰত একখনৰ ওপৰত আহিছিল চাগে। এই দিব্যাংগ মানুহখিনিৰ ওপৰত আহিছিল, হেণ্ডিকেপ। চৰি, ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপৰ ওপৰত আহিছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাৰণেও ডিফাৰেণ্টলি এবলৰ কাৰণে এখন এক্ট আছে। চ' তাতো সেইবিলাক বস্তু বস্তুবিলাক মনত ৰাখক, যিখিনি কোৰ এচেঞ্চিয়েল, তাৰপিছত আপুনি ভাবি থাকিব বস্তুবিলাক। এইটো ইয়াত আহিলে এইটো আকৌ লগাম, তাত আহিলে তাত। ইটছ অল এবাউট এণ্টিচিপেশ্যন। ঠিক আছে, ত' আজিলে ইয়াতে শেষ কৰো। Tomorrow morning at 5 AM we'll continue. Okay? গুড নাইট, স্যার। Good night, Good sir. night. Good night. Good night.